Evenings are the perfect time to wind down and prepare for a better tomorrow. Hi loves and welcome back to my channel Adi Sangati, which means that's the matter. Ivalti video lo let's create an evening routine that's both relaxing and productive using some tools like habit tracking, journaling, calendar blocking, intentional planning, and alongside showing you how my evening routine looks like. So let's go ahead. Basically, I like to start my evening routine with a calming mind. I love to embrace that change, ఆ hustle of the day నుంచి ఒక calming evening వరకు ఆ చిన్న ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది కదా. I love to enjoy that moment. This could be very simple as changing into your comfy clothes, lighting a candle or listening to a calming music, and this is my favorite part of the day, just to unwind and reflect. సో నాకు కావాల్సిన ఒక మంచి గ్రీన్ టీ ఏదైనా చేసుకుంటాను. ఐ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీస్. ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నాను. ఆర్గానిక్ ఇండియా అనే బ్రాండ్ నాకు చాలా ఇష్టం. దానిలో చాలా ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇలా ఒక కాఫీ కార్నర్ పెట్టుకున్నాము. సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ దోస్ బంచ్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీస్ as well. So I'll just select one and it's time for me to start, reflect and plan for tomorrow. And I like to do two things, ఒకటి రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ఇంకొకటి ప్లానింగ్ ఫర్ టుమారో. దే కుడ్ బి టూ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్, కొంతమంది ముందు రోజు నైటే ప్లాన్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది మార్నింగ్ లేవగానే ప్లాన్ చేసుకుంటారు. Previously, I used to be the second type, like I used to wake up early in the morning and start planning for the day. But ippudu, maybe I have so much on my plate or so, I don't know. When I don't have a clarity of what is going to be tomorrow, then I really sleep with an anxious mind. So ippudu ee madhya I prefer, writing down the to-do list for the day in the evenings or during the night. And ఇలా చేయడం వల్ల I actually sleep with a very peaceful mind and also wake up with a very clear mind, and I know what is my first priority because I already made a to-do list and I can completely concentrate on my morning routine. And by the way, I am a firm believer that ఒక ప్రాపర్ మార్నింగ్ రొటీన్ ఉండాలి అంటే అంతకంతా మంచి ఈవినింగ్ రొటీన్ అయితే డెఫినెట్లీ ఉండాలి. అండ్ ఇదంతా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ప్లానింగ్. అండ్ ప్లానింగ్ అనే దాన్ని మీరు అండర్ రేట్ చేస్తున్నా ఆర్ ప్లానింగ్ అనే దాన్ని మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నా, ఐ గెస్ ద వీడియోస్ ఆన్ మై ఛానల్ ఆర్ అ పర్ఫెక్ట్ గైడ్ ఫర్ యూ. బికాస్ మై లైఫ్ స్టార్టెడ్ చేంజింగ్ ఓన్లీ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్లానింగ్. It's all about creating a perfect balance between planning and over planning. I know few things in life are beautiful when they are unplanned. It could be a small road trip, but not the daily routines. Especially when you're doing your daily routines, oka planned way lo veldam valla it will help you focus on one thing at a time. I mean, you don't need to worry about some other thing while you are focusing on a task. Whatever you do, adi cleaning aina lepothe workout aina, it will help you focus 100%. And హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై ఈవినింగ్ వర్కౌట్. యూజువలీ నేను జిమ్కి వెళ్ళి వర్కౌట్ చేసుకుంటాను, కానీ ఇవాళ జిమ్ క్లోజ్డ్ ఉంది. సో ఇట్ వాజ్ అ పబ్లిక్ హాలిడే, సో ఐ షుడ్ నాట్ స్కిప్ దట్ వర్కౌట్. సో ఐ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ ఇట్ వైల్ ఐఎమ్ ఇన్ హోమ్. అండ్ ఇలా స్కిప్ చేయకుండా చూసుకోగలిగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఏంటి అంటే హ్యాబిట్ ట్రాకర్. ఐ మీన్, ఐ లవ్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ థింగ్. బేసిక్లీ హ్యాబిట్ ట్రాకర్ వాడటం వల్ల ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ సీ హౌ కన్సిస్టెంట్ ఐ యామ్. అంటే దిస్ సింపుల్ స్టెప్ కీప్స్ మీ మోటివేటెడ్ అండ్ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రెస్ దట్ ఐ యామ్ మేకింగ్ టువర్డ్స్ మై గోల్స్. And also basically it is not about perfection, it is about progress. So I keep a goal, I keep one thing in my mind, కంటిన్యూస్గా ఏది 2 days నేను స్కిప్ చేయకూడదు. సో ఇఫ్ హ్యాబిట్ ట్రాకర్లో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ మై టిక్ మార్క్స్, కంటిన్యూస్లీ 2 క్రాస్ మార్క్స్ అయితే అసలు ఉండకూడదు. అండ్ యా, టుడే నేను ఇంట్లోనే కార్డియో చేస్తున్నాను అండ్ యాబ్స్.
వీకెండ్లో చేయాల్సిన క్లీనింగ్ ఒక్కొక్కసారి వీకెండ్లో అవ్వకపోవచ్చు, బికాజ్ వీకెండ్లో ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకున్నా, మేము బిజీగా ఉన్నా, బయటికి వెళ్ళినా, సమ్టైమ్స్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బీ సో పాసిబుల్. అలాంటప్పుడు ఐ విల్ జస్ట్ బ్రేక్ ఇట్ ఇన్ టు చంక్స్ అండ్ డివైడ్ ఇట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ వీక్. అఫ్ కోర్స్ I will share it with my husband as well. He helps me a lot. Basically he doesn't like being on screen, so నేను చేసేది చూపిస్తున్నాను మీకు. సో ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి పెద్ద చంక్ ఆఫ్ టాస్క్ ఏమైనా ఉంటే ఇట్స్ బెటర్ టు డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ డేస్ అండ్ అలాట్ ఇట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ డేస్. ఆస్క్ యువర్ పార్ట్నర్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్ హూ ఎవర్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ విత్, ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ షేర్ ద జాబ్స్ అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దిస్ అడ్వైస్. అలా నాకు ఎప్పటి నుంచో మిగిలిపోయిన టాస్క్ ఈజ్ దిస్ ఫిక్సింగ్ దిస్ వార్డ్రోబ్. చూసారు కదా ఎంత మెస్సీగా ఉందో, అండ్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు స్క్వీజ్ ఇన్ జస్ట్ 10 minutes ఆఫ్ దిస్. సో నేను మీకు ఇది టైం ల్యాప్స్లో చూపిస్తున్నాను అంటే నేను ఒక 10 to 15 minutes దీని మీద టైం స్పెండ్ చేశాను. ఇట్స్ జస్ట్ ఒక 10-15 నిమిషాలు స్క్రోలింగ్ చేసినంత టైం పట్టదు. బట్ లుక్ ఎట్ దిస్, ఓ మై గాడ్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ద మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ ఐ మేడ్ టు కంటిన్యూ మై హ్యాబిట్స్. And దీనివల్ల I'm like quickly doing my tasks one after the other and I'm feeling very accomplished by the end of the day. Oh no. Okay. As usual, I messed up with the salt. ఎక్కువ వేసేస్తా మొత్తం డబ్బా అంతా. చింతపండు ఎక్కువ అయితే కొంచెం కారం యాడ్ చేయాలన్నమాట. Little bit of కారం, but not too much of కారం. When it comes to prepping for dinner, usually నేను హాఫ్ ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాను. లైక్ 80% ఆఫ్ ది డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాను. కొంచెం సాల్ట్ పెప్పర్ అటు ఇటు టేస్ట్ మేనేజ్ చేయాలి అంటే అది ఈవినింగ్ వదిలేస్తాను. సో మార్నింగే మొత్తం డే అంతటికి కుక్ చేసేసుకుంటాను. And trust me when I say all of this is possible only when I started planning in prior. And food విషయంలో నాకు మీల్ ప్లానర్ ఈజ్ మై లైఫ్ సేవియర్. అండ్ ఆ మీల్ ప్లానర్ ఫోన్లో ఉంటే ఆ సుఖమే వేరు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఐ లిటరలీ హ్యావ్ ట్రాక్ ఆఫ్ వాట్ ఐ ఈట్. లైక్ ఎస్పెషలీ గ్రాసరీస్ కొనుక్కునేటప్పుడు ఐ నో వాట్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ హోమ్. ఏదో ఆకలేస్తుందేమో అని అనవసరమైన స్నాక్స్ అయితే కొనుక్కోవడం ఎప్పుడో మానేసాను. లైక్ లిటరలీ ఇట్స్ బీన్ 2 to 3 years. బికాస్ నేను యూఎస్ వచ్చిన తర్వాత లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ చేంజ్, వాటర్ చేంజ్, దీనివల్ల ఐ పుట్ ఆన్ అ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు ట్రాక్ వాట్ ఐఎమ్ ఈటింగ్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ది సిచ్యువేషన్ లైక్ నేను ఒక్కదాన్ని తినడం వేరు, ఇంకొకరికి వండి పెట్టడం వేరు. సో ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ మీల్ ప్లానింగ్ రియలీ ఇట్స్ అ లైఫ్ సేవియర్. అండ్ గైస్, ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. If you have been following me for a while now, you should know that I recently launched a planner, monthly planner. ఇప్పటిదాకా నేను చేసుకోగలిగిన ప్లానింగ్ అంతా ఈ ప్లానర్ వల్లనే పాసిబుల్ అయింది. But now I am adding a meal planner to this collection. So I am launching a meal planner soon. And దీని గురించి if you want to check further more details, you can check the Instagram profile that I have given to you in the description. And now let's get back to our routine. This is my most favorite part, which is my self-care ritual. Evenings are also a time to nurture yourself, incorporate self-care rituals that help you relax and recharge. అండ్ బేసిక్లీ దీనిలో స్కిన్ కేర్ రొటీన్, రీడింగ్ అ ఫేవరెట్ బుక్ కానీ, టేకింగ్ ఎ వార్మ్ బాత్ అట్లా. అండ్ టుడే ఇట్స్ మై నైస్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ టైమ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను నైట్ టైమ్ స్కిన్ కేర్ సిరమ్స్ అవి యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఐ రియలీ లవ్ టు యూస్ ఆయిల్స్. అండ్ ఆయిల్ రాసుకొని ఫేస్ అంతటిని డిఫరెంట్ స్ట్రోక్స్ ఇచ్చి మసాజ్ చేసుకుంటే దట్ గ్లో ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. అండ్ ఆల్సో ఫైనలీ ఇవాళ ఆ క్లీనింగ్ కూడా అయ్యింది. బేసిక్లీ ఆ క్లీనింగ్ నేను ఎప్పటి నుంచో పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటున్నా. ఈ వీకెండ్ అంతా మేము బిజీగా ఉన్నాం. నేను వీకెండ్ చేద్దామని అనుకున్నా కానీ వీకెండ్ అంతా సమ్హౌ ఏదో ఒక టాస్క్లో అట్లా అయిపోయింది. మోస్ట్లీ ఐ ప్రయారిటైజ్ మై వీకెండ్ ఫర్ రెస్ట్. అంటే ఏ పని అయినా అవ్వకపోయినా నేను రెస్ట్ తీసుకోవడం అయితే అవ్వాలి. సో ఆ రెస్ట్ తీసుకోవడంలో ఈ పని మళ్ళీ పుష్ అయిపోయింది. సో అలాంటప్పుడు ఐ జస్ట్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ చంక్స్ అండ్ ట్రై టు వీక్ డేస్లో ఐ జస్ట్ స్క్వీజ్ ఇన్ దట్ స్టఫ్. సో అలా ఇవాళ
somehow I'm happy that that cleaning is done. ఇంకా కొంచెం క్లీనింగ్ అవ్వాలి, బట్ యా ఒక 60% is done I guess. సో మహా అయితే నాకు ఒక 15-20 minutes నా షెడ్యూల్ అంతా కొంచెం డిలే అవుతుంది, నాట్ మోర్ దాన్ దాట్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వాలెంట్ టు లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్క్రోలింగ్ అంతే.